नमस्कार जय जगन्नाथ। मु सुदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल एसआर एंटरटेनमेंट को। आज मु एक गुरुत्वपूर्ण टॉपिक नहीं आसी जोटा कि आपण मानक आगे शेयर करने निहाती दरकार। एवं आज टॉपिक रे मु गोटे दशम श्रेणी जे उत्तीर्ण कर पास आउट होती जे कि ना हूँ साई अभिषेक। तो तांको पाखरु किसी एक्सपीरियंस नवा स्कूल लाइफ केमिति कटितला आ स्कूल रे कौन कौन सब प्रोब्लेम से भोगी जहाँ जहाँ प्रोब्लेम संगे हेची प्लस सी को जिनस से सुविधा भी पाई से जिनस आम डिस्कसन करने आज मु स्वागत करची। अभिषेक स्वागत आपण को मु आज ये क्वेश्चन आपण जो दशम एग्जाम देले तो आपण जो एग्जाम दवा पूर्व आप प्रिपरेशन केमती करते? मु आज्ञा दिन को 10-12 घंटा परिश्रम करुली सब बेले निज विद्यालय को जाऊली। मैडम सर का आदर्श छात्र हिसाब से मुझे सब डाउट क्लीयरिंग करुली। मोर कौन प्रकार पाठ पढ़ार कौन असुविधा है मोर जिते पारि परिश्रम कर मो परीक्षा सफल सहित आपण टोटल स्कूल लाइफ जो आपण टोटल माने आपण माने स्कूल लाइफ रे जो आपण जो पाठ पढ़ा हेची आपण टीचर मानन को नेकी आपण जो पाठ पढ़ा टीचर माने से टीचर से जो पाठ पढ़ा आपण बुझी पारंती माने आपण को डाउट क्लियर से परफेक्टली करि पारंती? आज्ञा बुझीबार इच्छा थे सब बुझी हम गोटे छात्र जदि निज शिक्षक सब कथा बुझी पार जदि ठीक से कथबार्ता हो डाउटा से क्लीयर कर गोटे छात्र चाहिए सब किसी बुझीपार। अच्छा तो मुझे सब फ्रंट बेंच रे बसुली मुझे सार मैडम मो डाउट क्लीयरिंग करी। तो मो जीवन में मुझे समय मो विद्यालय 15 वर्षर छात्र ये अनुसार मुझे कौन ये विफल होनी मु सब कथार डाउट क्लीयरिंग करी आंसर जेतोली अपन डाउट किछि आसे संग संग अपन छिडा हेकि डाउट क्लियर पछरन। आज्ञा केवल लाज शरम किछि नै शिक्षक अपन केवल लागे निजे एमिति जे पिला माने अछंती क्लास रे जे मु एठी ठिया हेकि पछार देले मते समान कमेंट पास करिवे तो सेमति किछि नै पाठ पढ़ा लाज गले किछि ये नै कारण शिक्षक होउछन बापा मां भले तांको हमें चाहिले मते सब कथार क्वेश्चन करि परिबु सी भी हमहु सब कथार आंसर दे परिबे तो तांको जदि हम निज भलिया भाबिबा ताले हम सब कथार डाउट क्लियरिंग करि परिबा। अच्छा नहीं आपनकर स्कूल रे आपन को स्कूल छात्र? मु भद्रनोडाल उच्च विद्यालय छात्र। अच्छा से भद्रनोडाल आपनको सेटा आपनको माने आपन गां रे सेटा आपनकर अछि स्कूल आज्ञा। तो से जो स्कूल रे आपन पाठ पढुथिले तो से स्कूल रे आपनकर जो प्रधान शिक्षक थिले कि शिक्षयित्री जे थिले तांकर आदर्श आपन केमति लागे? आज्ञा कहिबा को गले से होचंदी मो निज आई मु तांको बगैर निजे पाठ पढिछि निज माने आई भी थिले सेठी आपनको आपन फैमिली मेंबर जने थिले जे कि आपनकर प्रधान शिक्षक? अच्छा ए स्कूल रे मोर मामू मम्मी आई सब मिसिकी आम स्कूल 7-8 जन पाठ पढ़ी गले मु हूँ शेष छात्र जे आम स्कूल पाठ देगी परवर्ती समय भी जापारती यही विद्यालय मोर निज अजा प्रतिष्ठा करते तो मुझे विद्यालय पाठ पढ़ी निज निज स्कूल पूरा कहया गले किंतु सेटा एबे गवर्नमेंट एफिलिएट हे जाई आज्ञा गवर्नमेंट हे जाई। अच्छा मु कहया कथा जे सेठी आपनकर जो स्कूल जो एनवायरनमेंट अछि सेठी आपन कोन लागिला जोटा कि आउ टिके बेटर हे परथांता स्कूल ले शिक्षा भीतर को जिनसटा अधिक बेटर हे परथांता जोटा कि आपन पाठ पढ़ा पे आपन को बहुत सहायता करथांता? आज्ञा स्कूल रे एत समय धरी मु पाठ पढ़ी आसी सब किछि ठीक अछि कारण पाठ पढ़ारे कोनोसी केबे भूल न थाए पाठटा होची गोटे दान सेटा समस्त दान करथांती हम गवर्नमेंट स्कूल ले सेटा बेसी कि हमको प्रति पीरियड जो 40 मिनिट दिया जाए सेटा जदी 60 मिनिट भी दिया जाओ ताले पिला सेतरे कोना अधिक समय धरी से क्लास टा अटेंड नहीं परिबे बुझी परिबे तथापि विद्यालय रे जते जा पढ़ा हेची कोनोसी कोथरे प्रॉब्लम भी कारी हे नै। हम विद्यालय रे हम आगुरु टीण घरे छात्र नथिला हम विद्यालय रे नवीन सरकार जो आम मो स्कूल अभियान द्वारा आम नवीन पट्टनायक हमर जो हमर पुराना सीएम थिले ताकर भी जो 5T हितला आज्ञा 5T द्वारा आम भल क्लास रे सुविधा पाई परछु हमर स्कूल ले स्मार्ट टीवी मध्ये लागि छि जा द्वारा आम भल सब दिन सर डाउट आम भल से क्लियर करि परछु साइंस क्लास हो मैथ क्लास हो जे कोनसी क्लास रो माने आपण ऑनलाइन भी माने आपनकर पढ़ा पढ़ी ही परथला आ प्रोजेक्टर मध्ये लागितला प्रोजेक्ट लागितला। अच्छा कंप्यूटर ताले आपण तो कंप्यूटर लैब भी थिबो? आज्ञा कंप्यूटर लैब अछि साइंस लैब भी अछि लैबोरेटरी आपण माने जाई कि प्रैक्टिकल करंती? आज्ञा हमर साइंस क्लास रे हमर प्रैक्टिकल हुए। अच्छा तो प्रैक्टिकल आपण करला जो आपन जो प्रैक्टिकल करूचंती जो प्रैक्टिकल करला भीतर आपन जो टीचर अछंती से माने भी आपन को माने सठिक प्रशिक्षण दियंती आपन? निश्चय दोजंती केमिति माने आपन जो क्लास करथिला आपन सप्ताह को केते दिन प्रैक्टिकल क्लास होतला? सप्ताह को 2 दिन मिनिमम भाबे होतला बाकी सब दिन पढ़ा जाउतला विषय सब जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान पढ़ा जाउतला ता देर जोडा प्रैक्टिकल क्लास तला सेतरा प्रैक्टिकल मध्ये होतला सप्ताह 2 दिन निहाती भाबे होतला। अच्छा
ତ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଉଥିଲେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବି ବହି ବି ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପୁରୁଣା ବହି ଯୋଉଟା ଥିଲା ସବୁ ଆପଣ ସବୁ ନୂଆ ବହିରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତ ନୂଆ ବହିରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢା କେମିତି କଣ ସବୁ ନୂଆ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ପାଠ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢା କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାନ ବହି ଚେଞ୍ଜରେ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ନଥାଏ ହେଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଆମର ବି ହେଇଛି ତ ପାଠ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ସବୁ ପଢିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଥିବେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପଢାପଢିରେ ତାକୁ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କଣ କହିବେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ୱିକ୍ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସିନା ପାଠରେ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାଠରେ ବହୁତ ଥିଲେ ଖେଳକୁଦ ହଉ ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ହଉ ସେମାନେ ସବୁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ ହେଇପାରେ କିଛି ପିଲା ପାଠରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଠରେ ହେଇପାରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା କି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଟି ଗୋଟେ ଥିବ ପିଟି ଟିଚର ଯିଏ ଥିବେ ତ ସିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦଉଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଆମର ଜାନୁଆରୀ 26 ହୁଏ କି ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ଯୋଉଟା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସ ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମର ଯୋଉ ହଉଛି ତ ସେଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳୁଥିଲା କେମିତି ମାର୍ଚିଂ କରା ହୁଏ କଣ ଫ୍ଲାଗ ହୋଇଷ୍ଟିଂ କେମିତି ହୁଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଦିଟା ଟିମ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜେଆରସି ଟିମ୍ ଗୋଟେ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ୍ ଟିମ୍ ଆମ ପିଟି ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ଆମର ଭଲ ମ୍ୟାଡାମ ସେ ଜଣେ ସେ ଆମକୁ ଦିଟାରେ ଭଲ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏନକରେଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ କର ଏଇଟା କର ସେଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ବି କୋଉଠି ସ୍କାଉଟର କି ଜେଆରସି ଟ୍ରେନିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଆମର ଜୁନିୟର ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଉ କେମିତି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ କରିବ କେମିତି କଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବାଳୁଙ୍ଗା ବି ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଡେସ୍କ ଟେବୁଲ ଏଗୁଡା କିଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଏ ବି ଯାହା ଭାବୁଛି ଯେତେଟା ବ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଛି ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉଥିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହଉନଥିଲୁ ମ୍ୟାଡାମ ସାଠୁ ବହୁତ ମାଡ ବି ଆମେ ଖାଇଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗେଲା ବସର ବି ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗାମି ହେଇଛୁ। ତ ନିହାତି ଦରକାର ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିନ ଏଜ ରେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା କି ବାଳୁଙ୍ଗାମି ଯୋଉ ପିଲା ମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ବାଳୁଙ୍ଗାମି ମାନେ ଯାଇକି କାହାକୁ ବାଡେଇବା ପିଟିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ ବାଳୁଙ୍ଗାମି ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେନ ମ୍ୟାଚୁର ହୁଏନି କାହିଁକିନା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବ୍ରେନ ଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରେ ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ନିହାତି ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥ ଟିଚର ଥିବେ ମ୍ୟାଥ ଟିଚର ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନିଜ କ୍ଲାସ ଇଏ କରନ୍ତିନି ବର୍ଷା ଦିନ ହଉ ଶୀତ ଦିନ ହଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଟାଇମ ରେ ଆସନ୍ତି ଟାଇମ ରେ ଆଚ୍ଛା ପଢାନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଶୁଣେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେ ବହୁତ କୋଉଠି ଟିଚର ମାନେ ଲେଟ ରେ ଆସନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ମାନେ ସେତିକି ପରିମାତ୍ରାରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଫାସିଲିଟି ଯୋଉଟା ପାଉଛେ ସେଟା ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଉଛେ ବୋଲି ସେମିତି ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭୁଲ ଧାରଣା କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନଥାଏ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ବି ଦେଇପାରେ କାହାର ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହା ଦେହ ଖରାପ ବି ଦେଇପାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ରେ କେହି ଛୁଟି ନେଇ ଥାଆନ୍ତି ବି ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମକୁ ନୋଟିସ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଯିବୁନି କି କଣ ଏଇ ପାଠଟା କରିକି ଆସିଥିବ କି ହୋମୱାର୍କ ଟା କରିକି ଆସିଥିବ ଏଇଟା ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ସେ ଇନଫର୍ମ ଜଣାନ୍ତି ଇନଫର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇନଫର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସବୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲୁଥିଲା ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଧିକ ନଲେଜ ଥାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ନାହିଁ ତ ୟା ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ନା ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ 2-3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପଢାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଘୋଷା ଘୋଷି ବେଶୀ କରାନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କଣ ହୁଏ ନା ପିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଏ ସେଠି ଖାଆନ୍ତି ବାକି ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରଥମରେ ଆଡମିସନ ହୁଏ ତ ପିଲା କଣ ନା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ବି ଟାଇମ ଦିଆଯାଏ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପଢା ଯାଇ ପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କୋଉଠି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଫାସିଲିଟିଜ ବହୁତ ରହୁଛି। ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଗେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଦଉଥିବ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିବ? ଖାଇବା ପିଇବା ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ଯୋଉଟା ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ନବମ ଦଶମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଛୁ ଆରେ ସ୍କୁଲରେ। ବା। ନା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିବ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ତମକୁ ତ ମିଳୁଥିବ ଯେ ବାହାରକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଜେଆରସି ସ୍କାଉଟ ରେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆର୍ମିରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମିଳେ? ଆଜ୍ଞା ମିଳେ ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମ୍ପ ବସେ ପୁରୀ କୋପ ନିମାପଡା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ ପାଖାପାଖି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଅଛି। ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ
ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପିଇଟି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯାଇଛି ସ୍କାଉଟ୍ ଇଏରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ବୁଲିଛି। ଆମ ପିଇଟି ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସପୋର୍ଟର, ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ଦଶମ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛେ ଯେ ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଲେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଡାଉଟରେ ରହୁଛେ, ତ ସେମିତି କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଟୁ ପିଣ୍ଡୁଳା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେମିତି ଗଢ଼ିବେ ସେ ସେମିତି ଗଢ଼ିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପଢେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବେ, ସେମାନେ ଠିକ ଭାବେ ନିଜକୁ ଗଢି ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଠିକ ସେ ବଢି ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ନିଜ ଗଢିବାର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସେ ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ସେଠି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ବାଳୁଙ୍ଗାମି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ବାଟ ପଳାନ୍ତି, ପାଠ ପଢା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଆମର ମୂଳ ହଉଛି କଣ, ପିଲାଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେବା ଦରକାର ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ବି, କାରଣ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠିକ ସେ ବୁଝେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବି ପ୍ରେସର ହଉଥିବ ଯେ ଆପଣ ଘରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରୁଥିବେ ପାଠ ପଢ ଇଏ କର, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ କେମିତି ସପୋର୍ଟ ମିଳେ? ଘରେ ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଟିଚର, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଟିଚର, ବ୍ୟାଙ୍କର, ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ମତେ ମୋ ଆଈ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତି, ପଢାନ୍ତି। ମୋ ମମି ବି ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମତେ ପଢାନ୍ତି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫୋର୍ସ ଏମିତି କି କଲେ ବି ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଧର ସ୍କୁଲରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ବୁଝିପାରିନି, ତାକୁ ଯଦି ଠିକ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ କି ନିଜ ବାପା ମା ଯଦି, ମୂଳ ହଉଛି ବାପା ମା ଯଦି ପାଠଟା ଯଦି ନିଜେ ଧରିକି ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇ ବୁଝେଇବେ ତାହେଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢିବ। ସେ ହେଇପାରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ହଉ ଟ୍ୟୁସନରେ ହଉ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ତ କେହି ଭୟ କରିବେନି କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜର। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କଥା ହଉ, ପାଠ ଉପରେ ହଉ, ହୁଁ। ବାହାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ସହ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଲାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁ। ଏଇଟା ହେଲାନି, ସେଇଟା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଚାରି ପାରିବା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୋପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଟ୍ୟୁସନ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆଉ ପାଠ ପଢା ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ମାତ୍ରାରେ ପାଠ ପଢା ବି ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାଠ ପଢା ବି ହଉଛି। ତା ସହିତ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପରଫେକ୍ଟ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ କେତେ ପାଠ ପଢାକୁ ମାନେ ଧରିପାରିବେ। ଧରି ପାରିବେ। ତ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ କିଛିଟା ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଆପଣ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦଶମ କ୍ଲାସରେ ପଢିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପାଠକୁ ନେଇ କେବେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନି। କାରଣ ଚିନ୍ତା ନେଲେ ତମେ ପଢିପାରିବନି, ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହବ, ନା ଏମିତି ହେଇଯିବ କି ସେମିତି ହେଇଯିବ କି, ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲେ କାଳେ ଘରେ ଗାଳି କରିବେ। ପାଠଟା ବି ଶିଖିବା ଜିନିଷ। ଆମେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିନଥିଲୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। ତ ସେମିତି ପାଠଟାକୁ ବୁଝି ସୁଝି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସେ ବୁଝିକି ଆମେ ତାକୁ ପଢିପାରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ପାଠ ସହଜ ଲାଗିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ତ ଫାଷ୍ଟ ହେବେନି। ତ ଆମେ ଯଦି ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଯେ ନାଇଁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ତ ଆଚ୍ଛା ଟେନସନ ନ ନେଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ରିଲାକ୍ସ ପଢିବା କରିବା। ଆଚ୍ଛା। ତ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ମିଳେ, ମାନେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିକି ବି ପାଠ ପଢା, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ଡିସ୍କସନ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ହୁଏ, ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିରିୟଡ ଥାଏ, ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ, ସେଥିରେ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ସାର୍ ଜଣେ ଆସନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ଏ ପାଠଟା ଟିକେ ଘୋଷାଘୋଷି କରିଦିଅ, ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହ। ଆମର ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ, ଆମର ଗୀତ ବୋଲାବୋଲି ବି ହୁଏ, ଆମେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ବି ଖେଳୁ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ଟା କହିଗଲେ ଏନ୍ଜୟ ରେ ଥାଏ, ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଖୁସି ଟା ଆମକୁ କଲେଜରେ ମିଳେନି ସେଟା ସ୍କୁଲରେ ମିଳେ। ତ ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲରେ ନିଜ ଟାଇମ ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ନେଇପାରିଲା, ଯଦି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ ଟା ଭଲସେ ବିତେଇ ଦେଲେ ଲାଇଫରେ କିଛି ଆଚ୍ଛା। ତାହେଲେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ର ଗୋଟେ ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜେଟିକ ଛାତ୍ର ଆମର ଯିଏ ସାଇ ଅଭିଷେକ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯେ କି ସେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ରୁ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଲାଇଫ କୁ, ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ରେ। ସେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମର 5T ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଥିଲା ସ୍କୁଲ କନଭର୍ଟ ହେଲା, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ମାନେ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ଟିଚର ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଫୋର୍ଟସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି କରିବେ। ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସୁଟିଂ ରେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବାଡିଆ ପିଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ହଁ, ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ପରୀକ୍ଷା ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ସେଥିରେ ଆମକୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଫୋର ଦଶମ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା 8, 9, 10th, ଯେତେବେଳେ 7th, 8, 9, 10th ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଅଭିଭାବକ ଆଉ ଆମର ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ହଁ, ମାଡ଼ ତ ନିହାତି ସ୍କୁଲରେ ହୁଏ, ପାଠ ନ ପଢିଲେ ମାଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଢା କାରଖାନା। ତ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଗଢୁଥାଏ, ତ ସେଠି କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଡ଼ ତ, ହଁ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଡଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଦେବା ନା, ଭୟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇବା, ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହବା ପାଇଁ କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନା ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି କେବେ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲକୁ ଡିପ୍ରେସନକୁ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ କୋଉ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଭଲ ହଉଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭଲ କିଛି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବି ସେମାନେ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ତା ସହିତ କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ପଢିବେ, ସାଠ ବି ରହିବ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।